कुछ बातचीत हुए उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, देखिए, ये हम लोग का AHPI बोल के एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। इसका नॉर्थ ईस्ट चैप्टर हम लोग का है, नॉर्थ ईस्ट वन चैप्टर। इसके थ्रू हम लोग अपना जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल से या डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसका एक एसोसिएशन है। इसके थ्रू सब हॉस्पिटल का अपना अपना प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कॉमन प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए लाइसेंस को लेके, रेगुलेटरी कुछ इशूज़ को लेके, या कुछ गवर्नमेंट के साथ बात करना है, तो कॉमन जो जो चीज़ को लेके रहता है, तो हम लोग एसोसिएशन के थ्रू से हम लोग उनको बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली हमको डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने एक लेटर दिया कि आप लोग हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसका रेट आप लोग फ्रीज करके दीजिए, रेट हमको एक रेंज बना के दीजिए। तो हम लोग बोला कि हम लोग आपस में डिस्कस करके अपना तरफ से जो था हमने उनको बताया। उसी तरह कई CGHS है, ESIC है, ECHS है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है, तो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि थोड़ा बहुत पेमेंट का इशू रहता है कि वो टाइमली पेमेंट नहीं होता, हॉस्पिटल को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट तो दे देते हैं, लेकिन देने के बाद पेमेंट नहीं आता। तो हम लोग कलेक्टिवली उनको अप्रोच करते हैं, इंडिविजुअल हॉस्पिटल ना करके कलेक्टिवली करते हैं, ये हॉस्पिटल का इतना है, ये हॉस्पिटल का इतना है, तो हम लोग को एक पता भी चल जाता है कि टोटल कितना ड्यू है उनको देने में। और दूसरा, जब एक कलेक्टिवली जाता है तो उनको भी एक रहता है कि नहीं, दे आर सीरियस अबाउट दिस, तो वो भी अपने तरफ से जो भी कार्रवाई करना होता है वो करते हैं। आज देखा आपने, हम लोग ने यहाँ कॉन्क्लेव किया, ऑलमोस्ट 200 लोग करीब आए थे, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर वक्ता थे। और सुबह हम लोग का इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हमारे गवर्नर साहब आए थे, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आसाम लक्ष्मण प्रसाद जी आचार्य, तो उन्होंने सुबह अपना प्रोग्राम इनोग्रेशन किया है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। और जितने भी हम लोग के यहाँ पे स्पॉन्सर्स थे, वो लोग ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन किया है, सो दैट जो नॉर्मली हॉस्पिटल में फेस किया जाता है, जैसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन का एक इशू रहता है, दूसरा होता है नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसमें हेल्थ केयर में क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, AI सब लोग बोलते हैं, तो AI का क्या रोल है, AI कहाँ तक जा सकता है हॉस्पिटल पे, क्वालिटी। कोई बोलता है कोई हॉस्पिटल में हमको ये सर्जरी या ये ट्रीटमेंट इतना में होता है, कोई हॉस्पिटल में वही ज़्यादा लेता है, क्यों? उसका क्वालिटी के ऊपर भी बात रहता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया। प्लस नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का इतना रिमोट लोकेशन है बाकी स्टेट से, हम लोग का यहाँ यूनिक प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो पैनल में अच्छे खासे लोग थे, आप लोगों ने देखा है, वो लोग अच्छे खासे स्पीकर्स थे, वक्ता थे, अपना उन्होंने अपना राय दान दिया। और जो को चेयर हमने रखा था, उन्होंने भी अपना पॉइंट बताया। ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, इंडिविजुअल हॉस्पिटल कर नहीं सकता, तो कलेक्टिवली हमने किया है, सो दैट सब जितने भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं हम लोग, हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक्स हो गया, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, तो सबको एक साथ जुट लेके हम लोग आगे बढ़ सकते। তেও আছে, বরাকভ্যালিতেও আছে। আজকে যে আপনাদের কনফারেন্স হলো, সেখান থেকে মানে এই প্রবলেমগুলো সলভের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হ্যাঁ, প্রথমে আমি বলি, আমি নীলাভ মৃদুল মজুমদার। আমি AHPI অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ প্রোভাইডার্স ইন্ডিয়ার আমি চ্যাপ্টার 1-এর আমি সভাপতি। আজকে এটা দ্বিতীয় কনক্লেভ হলো গুয়াহাটিতে। গত বছর একই সময়ে কনক্লেভ হয়েছিল। আর আজকের এই কনক্লেভে এই নর্থ ইস্টের আমাদের চ্যাপ্টার যে গোটা স্টেট এটার ভেতরে আছে, সব স্টেট থেকে হসপিটাল মালিকরা এসছেন, এবং 200-র উপরে আমাদের মেম্বাররা এখানে ছিলেন। এবং আজকের মিটিংয়ের উদ্দেশ্যটা হলো, আজকের এই কনক্লেভের উদ্দেশ্যটা হলো, আমরা যে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছি, এটার মধ্যে আমাদের নানা রকম অসুবিধা ফেস করতে হচ্ছে, বা এগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে কী করলে পরে আরও ভালো হবে। কারণ আজকে যারা স্পিকাররা ছিলেন, আমাদের লোকাল স্পিকার থাকলেও আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে স্পিকাররা এসছেন, বম্বে থেকে এসছেন, দিল্লি থেকে এসছেন, হায়দ্রাবাদ থেকে এসছেন, ওনারা বলছেন। তো ওনাদের সঙ্গে আমরা ইন্টারেকশন করেছি যে কী করলে কী হবে, আপনাদের কীরকম চলছে, আমাদের কীরকম, কোনটা করলে ভালো হয়। কারণ হসপিটাল এমন একটা পরিষেবা, সেটা আমরা চাই আরও যেন বর্তমানে যেটা হচ্ছে, আজ থেকে 10 বছর বা 5 বছর আগে যেরকম ছিল, এখন অনেক বেশি উন্নত হয়েছে, আগামীতে আরও উন্নত হবে। কারণ বর্তমান সরকার চাইছেন যে স্বাস্থ্য পরিষেবাটা যেন খুব ভালো হয়। ওনারা যেমন সরকারি হিসাবে ওনারা আসাম সরকার করে যাচ্ছেন, পাশাপাশি আমাদেরকেও বলছেন আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য। সেই আমরা বছরের একটা সময়ে আমরা সবাই বসে আমরা কথা বলি কী করলে কী হবে। দেখুন, এখন আগের মতো তো আর স্বাস্থ্য পরিষেবা নাই। এখন
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে এসছে, আমাদের এছাড়া অনেক কিছু আছে যে আমাদের এটাও আলোচনা হয় বর্তমানে কী কী লেটেস্ট ইকুইপমেন্ট বেরিয়েছে, কোন ইকুইপমেন্ট কীভাবে কাজ করছে, কোন ইকুইপমেন্ট কোন কোম্পানির ভালো, বিভিন্ন কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষকে দিতে চাই। এবং আজকে আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা, যদিও এটা একটা প্রিলিমিনারি কথাবার্তা, আগামী বছর আমরা এটা তো হচ্ছে নর্থ ইস্ট নিয়ে, নর্থ ইস্ট চ্যাপ্টার 1 নিয়ে কয়েকটা স্টেট দিয়ে আমাদের গ্লোবাল কনফারেন্স আগামীতে হওয়ার জন্য আমাদের কাছে প্রস্তাব এসছে এবং আমরা আশা করি আগামী বছর গ্লোবাল কনফারেন্স করব। ভারতবর্ষ সব জায়গা থেকে যত হসপিটাল ওনার্সরা আছেন, বিভিন্ন চ্যাপ্টারের যারা সেক্রেটারি আছেন, প্রেসিডেন্ট আছেন, বিশেষজ্ঞরা যারা আছেন, অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট, সবাই এখানে আসবেন। এখানে 500-600 আমাদের ডেলিগেটস হবে এবং বিশাল আকারে একটা হবে। আপনাদেরকে বলে রাখি, AHPI, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ প্রোভাইডার্স ইন্ডিয়া, এটা শুধু এখানকার সারা ভারতীয়, সর্বভারতীয় একটা অর্গানাইজেশন এবং এই অর্গানাইজেশন এটা সরকার অনুমোদিত অর্গানাইজেশন। সরকার বিভিন্ন সময় কোনো রকম স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনো রকম কোনো পলিসি নিতে গেলে আমাদের সঙ্গে কথা হয়, বা আমরা বিভিন্ন সময় আমরা সরকারের কাছে যাই আমাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে, বা আমাদের আরও সুবিধে অসুবিধের কথা আমরা সরকারের সঙ্গে শেয়ার করি। তো আমরা চাই যে আগামী দিনে আরও ভালো পরিষেবা দিব। আর আপনার একটা কথা বলছি যে এটা তো গেল মানে টোটাল নর্থ ইস্টের চ্যাপ্টারে। আমি যেহেতু আপনি বরাক উপত্যকার, তো বরাক উপত্যকার দু একটা সমস্যা নিয়ে আমি বলছি। বরাক উপত্যকায় আমরা দেখতে পাই যে লাইসেন্স রেগুলেটরি অথরিটির যে কাজকর্ম, এগুলো নিয়ে অনেক সময় কমপ্লেন আসে। ফেক ডাক্তার আপনি লাস্ট কয়েক মাসে দেখতে পাচ্ছেন। এই সব যে জালিয়াতি স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে, সেগুলো মানে রেগুলেটরি করার জন্য কি ধরনের আপনাদের সংস্থা থেকে কোনো কি পদক্ষেপ নেন? খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন, খুব রিলেভেন্ট প্রশ্ন করেছেন। আমি বরাকবেলির হলেও আমি কিন্তু চ্যাপ্টার 1-এর আমি সভাপতি। আমার শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জের কথা যেভাবে ভাবতে হবে, আমার জন্য আসামের অন্য জায়গায় ডিব্রুগড়, নোয়াগাং, গুয়াহাটি, যেসব জায়গায় আমাদের জোহরাট, এসব সব জায়গার কথা আমাকে সমানভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। কোনো হাসপাতালে এই আসাম, শুধু আসাম নয়, আমাদের সঙ্গে রয়েছে ত্রিপুরা, আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেঘালয়, আমাদের সঙ্গে রয়েছে মণিপুর। এইসব স্টেট, প্রত্যেকটা স্টেটেরই কোনো না কোনো অসুবিধা হলে আমাকে ছুটে যেতে হচ্ছে বা ওদের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। সুবিধে অসুবিধে থাকবেই, তো এগুলো কথাবার্তা বলতে হচ্ছে। আর ফেক ডাক্তার কথা আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন। আমরা কখনো ফেক ডাক্তার সঙ্গে সম্পর্কে আমরা কখনো কাউকে উৎসাহিত করি না কোনো ফেক ডাক্তার রাখা হোক। যারা রাখবে তাদের প্রতি আমরাও কোনো অ্যাকশন নেব বা আমরাও কথা বলবো। এরকম আমরা কোনো সময় চাই না যে কোনো হাসপাতালে ফেক ডাক্তার থাকুক। শুধু শিলচরও নয়, গুয়াহাটিতে এরকম সরকার ধরা পড়েছে। কিন্তু আমরা ফেক ডাক্তার আমরা কোনো হাসপাতাল রাখুক, সেটা আমরা কখনো চাইব না। আরও একটা বিষয়, আমি বলছি অ্যাপেন্ডিক্সের ধরুন একটা সার্জারি, প্রত্যেকটা প্রাইভেট হসপিটালের মধ্যে রেটটা ভেরি করে, কোথাও একটা রেট, আরেক জায়গায় আরেকটা রেট। এই যে একটা ইউনিফর্ম কি কিছু একটা আপনারা এটা আরও খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি চাইছিলাম এরকম একটা প্রশ্ন আপনি করবেন, কারণ সরকার আমাদের কাছে জানতে চাইছেন যে আমাদের রেট একটা ইউনিফর্ম করা যায়নি, কী রেটে হয়। দেখুন, এখন একটা কর্পোরেট হাসপাতালের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে, যে ওদের স্বাস্থ্যসেবা বা ওদের সব কিছু যেভাবে চলছে, এটা সাধারণ হাসপাতালে সেটা থাকবে না। একটা 50 বেডেড হাসপাতালে যে খরচা আসে আর একটা 200 বেডেড বা 150 বেডেড ওর যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, ডেফিনেটলি 50 বেডের থেকে ওদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ভালো থাকবে। NABL এর ব্যবস্থা আছে, NABH এর ওদের অ্যাক্রিডিটেড হসপিটাল অ্যাক্রিডিটেশন আছে, সুতরাং অবভিয়াসলি রেটটা একটু ডিফার করবে। অনেক সময় আছে, দেখুন আরেকটা ব্যাপার রয়েছে, যেমন একটা হাসপাতালে ওর যে ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছে, যেমন আমি বলি সোনোগ্রাফি মেশিন, ইউএসজি 10 লাখে পাওয়া যায়, 25 লাখেও পাওয়া যায়, 50 লাখে পাওয়া যায়, তার চেয়েও বেশি পাওয়া যায়। তো যে ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছেন সেই অনুপাতে অনেক সময় চার্জটা ভেরি করে। এটা এই মানে নয় যে ওনারা বেশি দিয়ে বেশি নিয়ে যাচ্ছেন, বেশি মুনাফা করছেন, সেটা নয়। আরেকটা দেখবেন যে 50 বেডেড হাসপাতালে যে খরচা আসে আর 150-200 বেডেড হাসপাতাল যেটা, এটাতে খরচা অনেক বেশি রয়েছে। কারণ আমাদের প্রত্যেকের, আমাদের তো কোনো সাবসিডি নেই, এসব কিছু নেই, কিন্তু আমরা নিজেদের থেকে একেবারে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের রোজগার করে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের খরচা করতে হয়। কিন্তু আমরা সবসময় সহানুভূতিশীল। আমরা চাই না
কোনো হাসপাতালেই চায় না সাধারণ লোকের কোনো রকম একটা প্রেশারে থাকুক। আর আমি যতদূর জানি প্রত্যেক হাসপাতালে গরিবদের জন্য একটা ব্যবস্থা থাকে, সেটা সবাই মেনে চলছেন। যিখিনি হস্পিটেল আছে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি থাকে বুলি আমি অভিযোগ পাওঁ। আপোনালোকৰ কনক্লেভতো এইবিলাক বহুত বস্তু আলোচনা হৈছে আজি এই সন্দৰ্ভত। অ'কে, মানে বহুত মানে প্ৰব্লেম বুলি নহয়, চাওক কিবা এটা ছিষ্টেম চলালে ৱেডাৰ ইট ইজ আপুনি হেল্থ কেয়াৰে কওক বা এনিথিং, ঘৰখন চলোৱাও এটা ছিষ্টেম, চবতে ইছ্যুজটো থাকিব। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি ৰাস্তাবোৰ কেনেকৈ উলিয়াম, অকলে পাৰি নে বেলেগৰ ছাপৰ্ট লাগে, সেইটো এটা কথা। আৰু হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো মানে ইমানেই কমপ্লেক্স হয়, এইটো এটা হস্পিটেল এখন এটা মিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়, এণ্ড অল টাইপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰ দে। মানে যিয়ে কথা কয়, এতিয়া হিউমেন ৰিচৰ্চ বুলি ক'লে এটা, মেইনটেনেঞ্চ চিভিল কনষ্ট্ৰাকশ্যন লৈ কিনে আই মিন অল ডেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড ইকুইপমেণ্ট এটা হ'ল, তাৰপিছতে আপুনি কওক হাউচ কিপিং, আপুনি কওক ডাইটৰ মানে ফুডৰ হওক, মানে লিগেল হওক, যিয়ে হওক, মানে অল টাইপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ are encompassed into a মানে in a mini state or in a bigger state also মানে হস্পিটেলৰ ভিতৰত। চ' এখন তেনেকুৱা হস্পিটেল চলোৱা তাৰমানে এইটো বহুত মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগে উইথ অল টাইপ অফ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। চ' সেইটোৰ কাৰণে মানে এইটো প্ৰব্লেম বুলি আমি নকওঁ, দিজ আৰ চিষ্টেম ইছ্যুজ অৰ নট এন ইছ্যু এজ ছাচ, দিজ আৰ চিষ্টেম থিংছ ডেট মানে যোনটো কি আমি ভালকৈ চলাই নিব লাগে। চ' সেইটো কাৰণে আমাক গোটেই কলেবৰেশ্যনটো লাগে, বিকজ এই গোটেই হেল্থ কেয়াৰ যোনটো ছিষ্টেম হয় নহয়, সেইটো অকলে চলাব নোৱাৰে কোনো। ইয়াত যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ফুলি ইনভলভ, তেনেকৈ প্ৰাইভেট পাৰ্টিজ আৰ ফুলি ইনভলভ। এতিয়া দ্য কমিউনিটি এজ ছাচ ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকো ফুলি ইনভলভ। কেলৈ এজন মানুহৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ এজন অকল মানুহেই নহয়, এজন পেচেণ্ট নহয়, তেওঁক আমি হলিষ্টিকেলি তেওঁৰ চাইক'লজিকেল পাৰ্টটো চাব লাগিব, তেওঁ ফেমিলি ইছ্যুজ চাব লাগিব, এণ্ড তেওঁ এটা কমিউনিটিত থাকে, সেই কমিউনিটিটো ষ্টাডি কৰিব লাগিব। চ' এটা কাষ্টমাইজ টাইপ অফ কেয়াৰ এটা পালে মানে তেতিয়া বেছি লজিকেল হয়। এটা আমি গম পালোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে এটা যিটো ৰেট আছে, ৰেটৰ এটা ইউনিফৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবলৈ কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছে, সেই সন্দৰ্ভত। চাওক, ৰেটটো ইউনিফৰ্ম বুলি ক'লে তাতো মানে ডেফিনেটলি অলপমান হেৰি আহিব, ডিফাৰেঞ্চেছ আহিব। কেলৈ আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, স্মল, মিডিয়াম এণ্ড বিগ। আৰু ইয়াত আহিলে এতিয়া 10 বেডৰ হস্পিটেল এখন চলাওঁতে যোনটো ইছ্যু বা প্ৰব্লেম হয়, সেইটো 50 বেডৰ বেলেগ হ'ব, সেইটো 100 বেডৰ বেলেগ হ'ব বা 300 বেডৰ বেলেগ হ'ব। চ' ইছ্যুজ আৰ ডিফাৰেণ্ট, স্কেল ইজ ডিফাৰেণ্ট। চ' এইটো মতে নে এটা ৰেট ডাজ নট ফিট ইন টু অল। সেই ৰেটটো অকণমান মানে সেইকাৰণে আমি অলপমান চাই বুজি ষ্টাডি কৰিলে ভাল, চ' ডেট মানে ছিষ্টেমটো ব্ৰেক নহয়, সেইটো স্মুথ চলিবৰ কাৰণেহে গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে। চ' ডেফিনেটলি দেৰ ইজ ছামথিং গুড ইন থিংকিং, এটলিষ্ট এটা ফাৰ্ষ্টে থট দিব লাগিব, গোটেই প্ৰচেছটো চবৰে এটা ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে কিমানটো হ'লে বেটাৰ হয়, বিকজ এট দ্য এণ্ড পেচেণ্ট ফাৰ্ষ্ট। আৰু এইখিনি আমাৰ পেচেণ্ট হয়, আমাৰ নিজৰ জেগাৰ। চ' এওঁলোকৰ কাৰণে আমি চবেই ভাবি কৰিব লাগিব। আৰু এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন, যে মানুহৰ কিবা হ'লে আমাৰ এটা মানুহৰ মাইণ্ডছেট হৈ গৈছে যে আমি ছাউথ ইণ্ডিয়াত যাম, বেলোৰ যাম, চেন্নাই যাম। আজিৰ দিনত অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোনটো পৰ্যায়ত আছে? এতিয়া হেল্থ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ক'লে আমি বহুত ওপৰত আহি গ'লোঁ, বাট দেন মাইণ্ডছেট যোনটো মানুহৰ আছে, মাইণ্ডছেটটো সিমান লেভেলত গ্ৰ' নকৰিলে, সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ। এতিয়াও তাৰমানে ফটককৈ যদি মানুহ এজন এটা সৰু কলিচিষ্টেক্টমি, ঠিক আছে, এইবিলাক ইয়াত আমাৰ ইভেন সৰু হস্পিটেলতো হয়, ডাঙৰ হস্পিটেলতো হয়, পেৰিফেৰীটো হয়, আমাৰ চিটি লেভেলত গুৱাহাটীৰ নিচিনা চহৰতো হয়। চ' এভৰিৱেৰ চবতে হয় আৰু ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো কাৰণেও যদি মানুহে এতিয়াও বাহিৰলৈ যায়, তেতিয়া আপুনি কি বুলি ক'ব, মানে আমাৰ ইয়াত ছিষ্টেমটো আছে নে নাই? সেইটো ক'লেতো আছে, বাট ৱাই? ইট ইজ দেয়াৰ থট। মানে সেই বিশ্বাসটো চাগে তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাই, অৰ এলছ মে বি এইটো পুৰণা এটা মাইণ্ডছেট যোনটো আমাৰ আছে, যে সদায় মানে অসমৰ হওক নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহৰ সদায় ভাবে যে বাহিৰৰ ছিষ্টেম ইজ অলৱেজ বেটাৰ। পিপল ফিল ন' গ্ৰাছ অন দ্য আদাৰ ছাইড ইজ অলৱেজ গ্ৰীণ। আগতে বাৰু আমাৰ কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেম আছিলে, আমাৰ টেকন'লজিকেলি আমি অলপমান ল'ব পৰা নাছিলোঁ, বিকজ অফ ডেফিনেটলি কমিউনিকেশ্যন এক্সপাৰ্টিজবিলাক কম আছিলে। এতিয়া আই থিংক উই আৰ এডিকুৱেটলি ইকুইপড, নৰ্থ ইষ্ট ইজ এডিকুৱেটলি ইকুইপড টু হেণ্ডেল মেনি থিংছ।